অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি আমাদের অতিথিদেরকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাবো। The inaugural speech from our Chief of Staff, Chief of Guest, Sir Stephen Timms, who has been attending this event for last few years. He's a big well-wisher of our Buddhist community in this country. So we always are grateful to have his presence. Friends, Dom Achoni, welcome. I'm very grateful for the kind welcome that you've given me. Delighted to be here once again, together with my good friend and colleague, Councillor Akhtarul Alam, and everyone else who's on the stage as well. Thank you for inviting me and giving me the opportunity just to say a few words. And you know, a lot of us are thinking about elections at the moment. So let me just say a word about that, because Akhtarul and I are canvassing hard, we're knocking on doors, seeking to persuade people to vote Labour in the elections on the 7th of May. And let me just say how much I appreciate the support that I and my colleagues have received from Bangladeshi Buddhists over many, many years. We're grateful for that. Thank you for your support, and we'll be very grateful if you're able to support us again in the elections on the 7th of May. Akhtarul has told me that many people here have their roots in Chittagong, Bangladesh, so that's a nice connection to know about, the beautiful part of the world. But you know, if you look at how things are going in our borough and elsewhere in London, what I think you can see is the government is making some progress. Everybody knows there have been difficult things the government has been involved in over recent months, and there'll be lots of that about on television. But we're making some really important progress. So, for example, one of our key priorities has been to get the NHS to work better, and finally we are now seeing the NHS waiting lists coming down. For years and years they were going up. This government has changed that, and the NHS waiting lists are going down. People have to wait less time now for their NHS appointments, for their operations, to see a GP. Now, there's a long way still to go, but things have started to move in the right direction. We've made some important changes to the social security system. I'm the Minister for Social Security, and just a couple of weeks ago, we scrapped the two-child limit in universal credit. And that means that for families in our area who are claiming universal credit, who've got more than 2 children, they are from this month on starting to see a significant increase to their income. Those families have been under a lot of pressure with the cost of living crisis over the last few years. Thanks to removing the two-child limit, that pressure for, in my constituency, nearly 7,000 families, that pressure will be eased, and they can have a bit more flexibility, a little bit more financial support in the future than they've had in the past. And then if you look at the financial settlement given to Newham Council, many of us live in Newham, I know not all of us do, some of us live in Thailand, I understand. Thank you for visiting us from such a long way. But for those of us who live in Newham, our council has had the first fair financial settlement, I would say, since 2010. And that means the council just got a little bit more flexibility, a little bit more ability to meet the needs of our community than it would have had if we'd stuck with the rules under the previous Tory government. So we are making progress. There's still a great deal more to do, many more improvements that are needed in the health service, in the social security system, and other places as well. But I believe we are now on the right track. And what I'm hoping on the Thursday, the 7th of May, is that people will want to elect a Labour mayor, where in this borough the Labour candidate is Farhad Hussain, Labour councillors to work with the mayor, and so that all of them can work with the Labour government. I'm very much hoping that Akhtarul Alam will be one of those who's elected to serve our borough on the 7th of May. So thank you very much for inviting me to be with you once again. Thank you for your hospitality.
and for your welcome. I wish all of you a wonderful celebration here in Manor Park this afternoon. I'm delighted you've chosen Manor Park for this event, and all the best for the year ahead. Thank you very much indeed. At this moment, if I could welcome Mr. Shajib Chaudhary, Acting Advisor of BBC UK. শুভ নববর্ষ সবাইকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। আমি বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকের সাবেক সভাপতি, বর্তমানে কার্যকরী উপদেষ্টা হিসেবে আছি। আমরা বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে প্রতিষ্ঠার পরপরই আমরা আমাদের বিহার স্টাবলিশ করি। স্টাবলিশ করার পাশাপাশি আমরা বাঙালি, আমাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতি কালচারটাকে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রতি বছর বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করি। এই বৈশাখ মাসটা এমনিতে আমরা বৌদ্ধ হিসেবে আমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনারা সবাই জানেন এই বৈশাখ মাসে আমাদের তথাগত ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করেন, পরিনির্বাণ লাভ করেন এবং উনি জন্মগ্রহণ করেন। সো এটা এমনিতে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বৈশাখ মাস। তার উপর এই বৈশাখটা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির জন্য পহেলা বৈশাখ আমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে প্রতিষ্ঠার পরপরই আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতি কালচার দেওয়ার জন্য আমরা এই বৈশাখ উদযাপন করে থাকি। আপনারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকে এসেছেন, আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা আজকে এই বৈশাখ অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। আমাদের পরবর্তীতেও আমাদের প্রোগ্রাম আছে, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আপনারা উপভোগ করবেন। সো আমাদের এই কার্যক্রম চলতে থাকবে। আমরা প্রতি বছর বৈশাখ করি, বছরে 2টা অনুষ্ঠান করি বড় করে, সেটা হচ্ছে চিবদ্দা এবং বৈশাখী উৎসব। সো আপনাদের কারণেই আমরা এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছি। সো আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, আবেদন করবো আপনারা আমাদের পাশে সবসময় থাকবেন এবং আমাদেরকে এভাবে উৎসাহ দিয়ে যেতে পারেন যেন আমরা আমাদের প্রজন্মকে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি কালচার দিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ। কাউন্সিল ইউকে অনুষ্ঠানের নিয়ে বক্তব্য রাখবেন যাদবন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত H. Mahipal Mahathero. At this point in time, I would like to welcome to stage to have a few words Most Venerable Fra H. Mahipal Bhante, Chief Abbot of Jathabon Buddha Vihar. Thank you. শ্রদ্ধাবান প্রিয় সদস্যবাসী, উপাসক উপাসিকা, দায়িকা, আজকে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে তথা সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের বাঙালি জাতির যে প্রাণের উৎসব বৈশাখী উৎসবকে পালন করার মানুষের আমরা এখানে সকলে উপস্থিত হয়েছি। এই উৎসবটা শুধু এখানে নয়, সারা বিশ্বব্যাপী যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষজন অবস্থান করতেছে সেই প্রতিটি দেশের মধ্যে প্রতিটি সংগঠনের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম বা এই উৎসবটা পালন করা হচ্ছে। তারই নিরিখে আজকে আমাদের এই বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে আজকের এই প্রোগ্রামটা করে যাচ্ছে। এর সাথে সাথে আমাদের যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাউন্সিল, বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল তথা সকলের যে প্রাণের প্রতিষ্ঠান, যেটা আমাদের সকলের একান্ত প্রয়োজন ছিল, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ জাতবান বিহার লন্ডন। বিহার যদি না থাকে তাহলে কখনো আমরা আমাদের ধর্ম কালচার এগুলো আমরা কখনো পালন করতে পারব না। প্রতিটি ধর্মের জন্য মিলন স্থান হচ্ছে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আমরা বাঙালি বুদ্ধরা যারা আছে আমাদের মূল মিলন স্থান হচ্ছে বিহার। খ্রিস্টান যারা আছে তাদের জন্য গির্জা, বা হিন্দু যারা আছে তাদের জন্য হচ্ছে মণ্ডপ, এবং মুসলিম যারা আছে তাদের জন্য হচ্ছে মসজিদ। তো সেজন্য এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই একান্ত প্রয়োজন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি না থাকে সেখানে হাজার সংগঠন হলেও সেখানে সে সংগঠিত করা অনেক কঠিন হয়ে যায়।
তো আজকে আমাদের সেই জাতবান বিহার লন্ডন তথা বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইনকে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে মন্ত্রীর আশীর্বাদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং পুণ্যদান জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমাদের প্রতি রবিবারে যে প্রোগ্রামগুলো বিহারের মধ্যে হয় আগামী 7টা থেকে আগামী 3রা মে থেকে আমরা সেই প্রোগ্রামগুলো আবার পুনরায় চালু করব। আপনারা প্রত্যেকে জানেন আমার সাংগঠনিক দায়িত্বের কারণে গত 1 মাস থাইল্যান্ডে অবস্থান করেছিলাম। এখানে অনেকেই দেখেছেন সেই থাইল্যান্ড তথা বাংলাদেশের সাথে যে সেতু বন্ধন আমি করার জন্য চেষ্টা করেছি সেই 2003 সাল থেকে। তার ফলপ্রসূ আমাদের বাঙালি বৌদ্ধ জাতি নয়, এখানে আমি বেশ কয়েকটা স্কুলের মধ্যে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে গেছি। সেটা করার একমাত্র কারণটা হচ্ছে আমরা যাতে একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ মৈত্রী সেতু বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করে যাতে সজাতি সধর্ম স্বজ্ঞাতি এবং স্বপরিবেশ বা তথা আমাদের কৃষ্টি কালচারগুলো যাতে আমরা করতে পারি, সেই কারণে আমি আর হাজার কষ্টের বা হাজার ত্যাগের মাধ্যমে সেই প্রোগ্রামগুলো করে যাচ্ছে বাংলাদেশ তথা থাইল্যান্ডের মধ্যে। তো যাই হোক, আজকে আপনাদের সবাইকে পুণ্যদান আশীর্বাদ এবং এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের সামনেও বিভিন্ন আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আগামী জুন মাসে আমরা বুদ্ধ পূর্ণিমা করব। সেই বুদ্ধ পূর্ণিমার তারিখ আপনাদেরকে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো পরিশেষে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ পুণ্যদান। অ্যান্ড আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস টু মিস্টার Stephen for attending this program and hope you will be coming again next time. And also, if you have time, welcome to the main temple in Jatavan Vihar, London. What is the very important for our Buddhist society, Buddhist community, and this temple name they come out from the Lord Buddha. His teaching, 45 years he teaching Dhamma to around the world. This Jatavan Vihar is one of the main temple. Long time Lord Buddha stayed and he teaching Dhamma to the society and around the world. So welcome to you in our next program or anytime you have been Jatavan Vihar, London. Again, thanks and everything. Blessing to all of you. Wish to all of you all the best. Good luck. আবার সবাইকে মৈত্রী আশীর্বাদ পুণ্যদান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সুখী হোক, সুখী হোক। Could I please request Mr. Akhtar Rolam to provide his valuable space to us, please? Thank you. Please. Masuk na. Stephen Tim satu ফসল হয়েছে কত চিজাঙ্গর মানুষের কিভাবে কইম কিভাবে তো আইসিকে দিলাম আমরা ন বুঝুন ও তো সিটাঙ্গে কথা ইংলিশ একসময় করে বোঝানো যায় তো আমরা ব্যায়াম কম আসুন না আপনি আসলে আর কিছু করবেন না আমরা তো আর গ্রামের মানুষ আর দেশের মানুষ ব্যায়ামের দেখলে সবসময় ভালো লাগে থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি and please do remember me next time as well. I will definitely attend with ample time. On this occasion, I do apologize. I have another occasion to go to. Thank you so much. Request for Honorable CEO of NTB Europe. Good afternoon, everyone. ভালো আছেন আপনারা? খুব সুন্দর লাগছে সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে। এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি, লাল সাদা। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানাই এনটিভি পরিবারের পক্ষ থেকে। আপনারা যে আয়োজনগুলো করেন এটা আসলে শুধু ধর্মকে না, আপনারা কালচারকে প্রমোট করেন ব্রিটেনের মাটিতে এবং এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট। আসলে ব্রিটেন এমন একটা দেশ, এখানে আমরা বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন কালচার, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, কিন্তু এই যে একসাথে সবাই সেলিব্রেট করতে পারে এটা সম্ভব হয় এই অর্গানাইজেশনগুলোর জন্য। নাহলে আমার বাসা কই, আপনাদের বাসা কই, অত দূরে আমরা এই সময়গুলোতে আমরা একসাথে হই, স্টিফেন জেমসকেও ধরতে পারি কাজ যেন ঠিক মতো করে। আর ইলেকশনের আগে তো সব একদম সবার আগে আগে থাকে। আর এনটিভি আপনারা জানেন বার্ড রিপোর্টেড চ্যানেল, সো আপনাদের টেলিভিশন আপনাদের জন্যই কাজ করছে, আমিও আপনাদের জন্যই কাজ করি। আমি অবশ্যই অনুরোধ করব যে আপনারা এনটিভির সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের মধ্যে অনেক ট্যালেন্ট আছে আমি জানি, কেউ ভালো গান গায়, কেউ ভালো নাচে। আমি যদি আপনাদেরকে টিভিতে দেখাতে না পারি, কেউ ভালো খবর করতে পারেন শুদ্ধ বাংলায়, আমার বাংলা খুব একটা ভালো না। সো আপনারা প্লিজ আমাদের ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন যেন এনটিভি টিমের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। সো আপনারা অ্যাপেয়ার পেতে পারেন। এনটিভি ইজ এ গ্লোবাল টেলিভিশন চ্যানেল,
সো এরকম একটাই চ্যানেল, এনটিভি ইউরোপ, এনটিভি আমরা একই। So do be part of this prestigious television channel as well, and I welcome all of you to be a part of our family. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and hope that we can work together in the future. Thank you. অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি ওনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বাবু তুষার কান্তি বড়ুয়াকে। ধন্যবাদ। আজকে এই বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত মঞ্চে উপস্থিত আছেন এই সংগঠনের উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং নির্বাহী মণ্ডলী, সহকারী সহকর্মী, সংগঠকবৃন্দ এবং উপস্থিত আছেন দূর দূরান্ত থেকে আগত বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের সকল সদস্য এবং সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত আছেন সম্মানিত সুধীজন, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা জানেন বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে প্রতি বছরের নিয়ে এই বছরও ধারাবাহিকভাবে আমাদের বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে থাকে এবং সেই সাথে আজকে বৈশাখ উৎসব। আপনারা জানেন বিগত তৃতীয় বছর ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান চলমান, আজ চতুর্থ বছরে পদার্পণ। এইটা আমাদের সংগঠনের জন্য একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। আমি কনগ্রাচুলেশন জানাই প্রত্যেক সদস্যকে, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজকে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছি। আজ শুভ বৈশাখ। এই বৈশাখ হলো বাঙালির একটি অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, সাংস্কৃতিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই বছর আমরা অনেক কিছুই নতুনভাবে সাজাতে চেষ্টা করব। জীর্ণ পুরাতনকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি আমি প্রত্যেক সদস্যকে। আমি অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের ইউথ কমিটিকে, একদল চৌকস, দক্ষ, শিক্ষিত, সাংগঠনিক তরুণ সমাজকে এই বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের ধারণ্যদীপ্ত, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এই বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের কার্যক্রম আরও অধিকতর উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাইয়ে দেবে। তো যাই হোক, আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। নতুন সূর্য, নতুন প্রাণ, নতুন সুর, নতুন গান, নতুন উষা, নতুন আলো। সবার বছর হোক, ভালো কাটুক, সবাইকে শুভ নববর্ষ। এখন আমি বিনীত অনুরোধ জানাবো বাবু উজ্জ্বল বড়ুয়াকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। ধন্যবাদ। আজকে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলন এবং বৈশাখী উৎসবে উপস্থিত সবাইকে জানাই 1433 বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা, শুভ নববর্ষ। আপনারা অনেকে দূর দূরান্ত থেকে এসে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন 2023 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনাদেরকে একটা সংগঠিত সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য, যে সমাজ কাজ করে যাবে বর্তমানের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি প্রত্যেক বছর। আর আমাকে প্রতিষ্ঠার সময় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সাংগঠনিক সম্পাদকের। আমি চেষ্টা করে গেছি আমাদের সকল মেম্বারদেরকে সংগঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। পরবর্তীতে আমাকে আবার দায়িত্ব দেওয়া হলো লিডার অফ অর্গানাইজিং সেক্রেটারিজ। বর্তমানে এটা আমার অবস্থান।
এই সংগঠনে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে সামনের অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে উপহার দেওয়ার জন্য। সবার সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আজকে যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের সহযোগিতা মানসিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানকে সফলভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য একটা বিশেষ অবদান রাখে এবং আপনাদের উপস্থিতি প্রত্যেকবার আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আরও সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আজকে এই বার্ষিক সম্মেলনে আপনারা জানেন কিছুক্ষণ পরে হয়তো আমাদের বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে ইউথের পরিচিতি হবে। এটা আমাদের কমিটি অলরেডি ক্লিয়ার, আপনারা জানবেন, তাদেরকে দেখবেন। তারা আমাদেরকে আমাদের যে কাজগুলি অসমাপ্ত থাকবে সেগুলিকে তারা সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। আমার আশা থাকবে সেটা। আমি তাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি, কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি সবাইকে। আজকে যে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউথের সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদেরকে। আপনারা আমাদের বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের প্রতিষ্ঠার সময় প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইউকে প্রবাসী বাঙালিদের জন্য একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা সেটা 2023 সালের 1 এপ্রিল আমরা সেটা করতে সমর্থ হয়েছি। আপনাদের সহযোগিতায় সেটাকে আমরা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। হয়তো অচিরেই আপনাদের সামনে একটা আমরা সুখবর হয়তো দিতে পারবো। আমরা আমাদের এটা পরিকল্পনার মধ্যে আছে। আপনাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন। আপনাদের শুভ নববর্ষ উদযাপন এবং বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মঞ্চ উপবিষ্ট সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চ উপবিষ্ট জাতীয় বিহারের কার্যকরী উপদেষ্টা, মঞ্চ উপবিষ্ট বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের কার্যকরী উপদেষ্টা, উপস্থিত আছেন সাধারণ সম্পাদক এবং উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকের ভাইস প্রেসিডেন্ট সহসভাপতি সুলেখা বর্গ, উপস্থিত সম্মানিত ভাই বোন মুরব্বী, দূর দূরান্ত থেকে আগত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আমি বেশি সময় নেব না, যদিও আসলে জেনারেল সেক্রেটারির একটু বক্তব্য বেশি হয়, কিন্তু আজকে সময়ের প্রেক্ষিতে আমি সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করব, কারণ আমি জানি আপনাদের ধৈর্য ছুটি করছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। আসলে যা না বললেই না, আমি তাই বলব। তো বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে একটা আমি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কার্যক্রম তুলে ধরব, তারপর আমি বক্তব্য শেষ করব। 2023 সালে 5 ফেব্রুয়ারি আমরা বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে গঠন করি, যা আমাদের খুবই দরকার ছিল। যুক্তরাজ্যে বাঙালি বুদ্ধিস্ট কমিউনিটি তথা সবাইকে একত্রিত করে একটা প্ল্যাটফর্মে করে আমরা আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এক হয়ে আমরা একটা প্রতিষ্ঠান করব। তো আমরা সেটা করতে পেরেছি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। যখন আমরা এই বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে গঠন করি, তারপর আমরা আমাদের এজেন্ডার মধ্যে প্রথম ছিল আমাদের একটা বৌদ্ধবিহার, যা ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস সাথে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কমিউনিটি প্রথম ইউরোপের যুক্তরাজ্যে আমরাই প্রথম একটি এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে প্রথম আমরা একটা বিহার নির্মাণ করতে পেরেছি। সেটা সকলের সহযোগিতার কারণে আমরা করতে পেরেছি। এরপরে এটা আমরা উদ্বোধন করি 1 এপ্রিল 2023
এরপরে আমরা প্রথমবারের মতো আমাদের বাঙালি ঐতিহ্য এই যে নববর্ষ উদযাপন সফলভাবে, অত্যন্ত সফলভাবে আমরা এই বাংলা নববর্ষ 2023 সালে আমরা উদযাপন করি। এটা অনেক জাঁকজমক এবং সংগঠিত এবং সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করতে পেরেছি, যার কারণে আজকে সবাই আমাদের উপর আশান্বিত হয়ে আমাদের পরবর্তী এটা আমাদের চতুর্থবার পয়লা বৈশাখ উদযাপন। তো বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে আমাদের যে এজেন্ডা বাস্তবায়ন আমরা একটা পর একটা করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের প্রতি বছর পিকনিক আয়োজন করি, আমরা প্রতি বছর আমাদের যে বিহারের কর্তৃক ফটিকছড়ি উদ্যান এটা উদযাপন করে আসছি। আমরা প্রথম বাংলাদেশি বুদ্ধিস্ট কমিউনিটি ফটিকছড়ি উদ্যান উদযাপন করেছি। এটা আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় নীতি। এরপর আমরা প্রথমবার একটি ম্যাগাজিন পাবলিশ করেছি যা খুবই যুগোপযোগী। এরপর ধারাবাহিকভাবে আমরা শুধু যুক্তরাজ্যে নয়, আমরা বাংলাদেশেও আমরা কন্ট্রিবিউশন করে যাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে গতবার আমাদের ত্রয়োদশ সম্রাট শাসন সভা ডক্টর জ্ঞানশ্রী মহোদয়ের মহাপ্রণয়নে আমরা আর্থিক অনুদান দিয়েছি, আমরা ডোনেশন করেছি, আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং বাণী দিয়েছি যা ম্যাগাজিনে পাবলিশ হয়েছে। আমরা এখানে শবদাহ স্থানে আমরা ব্যানার, ফেসবুক এবং আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। এছাড়াও আমরা আমাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সব অঙ্গসংগঠনের সাথে ইউকের সবার সাথে আমরা সম্পৃক্ত রেখে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের একটি ইউথ কমিটি আছে, আজকে তাদের নতুন ইউথ কমিটি 2 বছরের এখানে মেয়াদ শেষে নতুন কমিটির আজকে পদার্পণ হবে, তাদের প্রতিনিধিত্ব হবে একটু পরে। তো আমরা এখানে একটা জিনিস, বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে খুবই সংগঠিত, জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা শুধু ইউকেতে নয়, আমরা মানব কল্যাণে সারা বিশ্বে আমরা কিছু অবদান রাখতে চাই। আর অশান্ত বিশ্বে যুদ্ধের যে হুঙ্কার, চারিদিকে অশান্তি, এই শান্তি নিয়ে আসার জন্য আমাদের বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে কাজ করে যাচ্ছে। সাথে আমাদের বুদ্ধ টিচিং, আমাদের মহান যে গৌতম বুদ্ধ, ওনার টিচিং, ওনার যে ফিলোসফি, ওনার আদর্শ আমরা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করব। আমি আবারও দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন তাদের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরিশেষে আমি আমাদের বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকের সকল সদস্য এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত যারা আসছেন আজকের অনুষ্ঠানে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকের অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন, শুধু আজকের নয় বিগত সকল অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন, আমি আমার সংগঠনের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকের পক্ষ থেকে আমি একজন জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা যে অনুষ্ঠান উপহার দিচ্ছেন আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। আমি আবারও যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, ভবিষ্যতেও আসবেন, আমাদের অনুষ্ঠান সফল করবেন, এই জানিয়ে আবারও নববর্ষের 1431 বাংলা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দর্শককে। আমি এখন বিনীত অনুরোধ জানাবো সুলেখা দিদিকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য। আমি প্রথমে তিলকদের স্মরণ গ্রহণ করছি, সেই সাথে উপস্থিত আমাদের ধর্মীয় গুরু মহিপাল ভন্তে মহোদয়কে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। যুক্তরাজ্যের বৃহত্তর সংগঠন বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে কর্তৃক আয়োজিত আজকের বৈশাখী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে 1433 বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউকে সংগঠন উদ্যাপন করার পেছনে একটা বড় স্বপ্ন ছিল, যে স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূলত গঠিত হয়েছিল গত 2023 সালের ফেব্রুয়ারি 5 তারিখে শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। স্বপ্ন নিয়ে বলতে গেলে এক্ষেত্রে আইনস্টাইনের একটা উক্তির কথা আমার মনে পড়ে, ইমাজিনেশন ইজ এভরিথিং।
আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন না দেখলে সেটা বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। সেই সাথে তিনি এটাও বলেছেন, নলেজ অ্যান্ড ক্রিয়েশন বোথ আর পাওয়ারলেস, বিকজ রাইট টাইমে রাইট প্লেসে যদি সেটা অ্যাপ্লাই করা না যায়। এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে এমন একটি মহৎ স্বপ্ন ছিল এবং সেই আইডিয়া অ্যান্ড মেকআপ যথাসময়ে অ্যাপ্লাই করতে পেরেছিলেন বিদায় বর্তমানে এই যে রেজাল্ট লন্ডনের যুগে প্রথম বৌদ্ধদের প্রাণের স্পন্দন যেতগুণ বিহার। বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য থেকে পুরুষের সাথে নারীরাও সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। যেমন ধর্মীয় উৎসব, বিভিন্ন সামাজিক তথা বিনোদনমূলক সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংগঠনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন। তাছাড়া যেতগুণ বিহারের স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য মেয়েদের আরও একটা অবদান অনবদ্য, যেটা না বললেই নয়। যদিও এই আইডিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় মহিপাল পান্তের মহোদয়ের নারীদের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে যে ছোট্ট একটা শ্রদ্ধাদান থেকে বর্তমানে প্রায় 3000 টন আমরা দান করেছি। প্রবাদ আছে, ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল। আসলে এই দানের মুহূর্ত ব্যাপক। যে কোনো জিনিস দান করার পর সেই দানের আনন্দ অনুভব করতে পারলে ওই দানের ফল অতুলনীয় হয়। তাই এখনো যদি কেউ অংশগ্রহণ করতে চান আমাদের এই দানে, তাহলে সহসাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যাই হোক, এই সংগঠন একটি পরিবারের মতো। পরিবার যেমন সবার অবস্থান একরকম হয় না, এখানেও অনুরূপ। তবে সবার লক্ষ্য কিন্তু একটাই, আমাদের একটা স্থায়ী বিহার রূপ দেওয়া, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত বিদেশের মাটিতে সঠিক ধর্মচর্চাটা করতে পারবে। বিবিসি ইউকে সংগঠন হওয়ার পর আমাদের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিনোদনমূলক প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা বেশ আনন্দের সাথে উপভোগ করে চলেছি আমরা। আশা করি আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না। নাচ হবে, গান হবে, আবৃত্তি হবে। নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন সবাই। বৈশাখী উদযাপনের প্ল্যাটফর্মে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই কর্তৃপক্ষকে এবং সেই সাথে সৈকতকে আমি থ্যাংক ইউ জানাই। সবাইকে আবার বৈশাখী শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। জয়ত বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল ইউকে। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সুমন বড়ুয়া চৌধুরীকে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আপনারা আমাদের উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এই বৈশাখ উৎসব 1433-এ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শাসনাকেন্দ্রী ফ্রাইজ মহিমার মহাদের ওখান থেকে, উনি কালকে রাত থেকে আমাদের গাইড দিচ্ছেন। আজকে সকালে উনি ত্রিপুরা পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন এবং আমাদের যে বিশেষ প্রধান অতিথি স্টিফেন টিমসকে উনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের টার্গেট হলো যুক্তরাজ্যের বুকে আমাদের বাঙালি বৌদ্ধদের কৃষ্টি ও কালচার প্রচার করা। আমরা শুরু থেকেই বর্তমানে 3 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও আমরা বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম বৌদ্ধ সংগঠন, যুক্তরাজ্য বৃহত্তম বৌদ্ধ সংগঠন হওয়ার জন্য আমাদের অনেক রেসপন্সিবিলিটি বেড়ে গেছে, আমাদের কার্যক্রমও বেড়ে গিয়েছে, আমাদের দায়িত্ববোধও বেড়ে গেছে। আমরা যুক্তরাজ্যের বুকে প্রথম বাংলাদেশিদের বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করেছি আমাদের 2023 সালে। শ্রদ্ধেয় মহিপাল পান্তে এখন আমাদের বিহার অধ্যক্ষ, ওনার একক নেতৃত্বে, ওনার একক সাংঘিক নেতৃত্বে আমরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে স্থায়ী বিহার নির্মাণের দিকে যাচ্ছি। আমাদের যে বিহার হবে সেই বিহার শুধু বাংলাদেশের বৌদ্ধরা না, সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য একটা অনন্য নিদর্শন হবে। যেহেতু বাংলাদেশের বৌদ্ধরা কৃষ্টি কালচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের বিহার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আবার সবার দ্বারা কালকে রাত থেকে রান্না করেছেন মহিলারা এবং আপন তার নেতৃত্বে একটা টিম, ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে যারা অতিথিরা এসেছেন অকুল আগ্রহে বসে আছেন, আমাদের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম শুরু হবে। তা আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।
অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের কনফারেন্স সফল হলো। প্রতি বছর আমরা এইভাবে কনফারেন্স করবো এবং আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আমাদের জানাতে পারেন, ইমেল করতে পারেন এবং আমি সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ এবং আমাদের সজীবদা, আপনার যে কোনো কাউকে বলতে পারেন যে কোনো ফিডব্যাকের জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে কনফারেন্স এখানে শেষ হলো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।